नमस्कार। आज हूँ आंतर्जातिक महिला दिवस। हाँ आज्ञा, घरे जदि माँ भौणी नाहांती ताले घरटी खाली खाली लगे। से गोड़र पाउजी झुणु झुणु शब्द, रुटी बेलिला बेले हाथर चूड़ी झण झण, ये जो शब्द से मार शब्द जहाँकि घर को सुंदर सरस रखि थाए। महिला कहले केवल माँ नुहति भौणी घरे झीटीए थिले घर सुंदर लगे। यही परिप्रेक्षी आमे एभली एक महिला आपण सहित सामना को आसबे। एक सुगृहिणी, जड़े उच्च शिक्षिता, शिक्षाविद एवं साधारण घरर बहुटीए जे कि तांको संघर्षर कहानी से आपण सामने रखिबे। जे कि आज से संघर्ष करी सफलतार पाहाच चढ़ी चढ़ी जाउछंदी। आमे सीधा सड़क तांको सहित कथा हवा, तांको परिचय तांको मुहरु शुणिबा। आसंतु। नमस्कार। नमस्कार मैडम, केमिति अछंती? भलो अछि। आपनकर परिचय देबे? मो ना सुमिता देवता। आज हूँ आंतर्जातिक महिला दिवस, आप जानते? तो ये आंतर्जातिक महिला दिवस उपलक्षे संघर्ष भी आपण पाखु चाहूँगी आपण संघर्षर कहानी जानापी। एणु आपण संक्षेप आपणकर संघर्षर कहानी बखाणीबे। अगणित दर्शक बंधु आपणकर संघर्षर कहानी शुणिबे। कहतु आज्ञा, आपण परिचय, आपणकर कार्य कौन करुछंती? एबे तो मु गोटे स्कूल परिचालना करुचे। तापर समाज सेवा क्या कहती मु जानी, किंतु मु एति जानी आमे नीरव भाव आमर गोटे संगठन कर नीरव सेवा संगठन। सेटा मु एका कहले चले। आउ जने अछंती सेटा के आमे कौन कि जोटा जहार जोटी सुविधा असुविधा पड़ला, जार कोड़ी दुख, कार को मन बहुत दुख अच्छी ताकू लाघव करवा, कार कौन असुविधा अच्छी, कार कौन समस्या अच्छी ताकू आमे समाधान करने चेष्टा करूँ आम साध्य मते। क्या आम टंका पैसा तो दे पारानी, एमती कथा मध्यम जार कार को रोग है पाखे जा हस खुशी करवा, पाखे जा दीपद कथा है, कार दुख टे शुणीदेवा, ता दुख लाघव टे कि कहीदे मन हल्का हो जाए। कि कार कौन समस्या अच्छी, सरकार योजना सब जानी पारना पाखे नहीं पहुँचू, ताकर कोठी से जानी पारना पकेवा को पकू, कार कौन असुविधा से समाधान करूँ। किंतु सेटा कई जानते फटो उठे पठाऊनी कि वीडियो करूनी, एमती जोड़ा दरकार पड़े बड़ बड़ काम करूँ से फटो वीडियो कले उत्साहित हे, आम फटो वीडियो करूँ। कि सब कथा तो फटो वीडियो करहबनी, से नीरव करूँ। सेटा आपणकर जहाँ कहले नीरव सेवा संघ, एणु आप नीरव भाव सब कार्य करती। नीरव भाव जो खुशी मो कथा शुणी सारा मोटिवेट करे, मो शुणी सारा जो खुशी मो पाखे मो दीपद कथा कहते खुशी लगे, फोन कथा कहती मत भी सेटा खुशी लगे। जब समस्या समाधान कौन हो पाला मो द्वारा समाधान होगा मत भी बहुत खुशी लगे। मैडम, ये तो गला आपनकर समाज सेवा। प्रकृत में आम जाना चाहूँ आपण संघर्षर कहानी, जे आपणकर परिवार विषय, आपणकर घर, आपन जड़े सुगृहिणी एवं जड़े उच्च शिक्षिता एवं ता सहित शिक्षाविद, आपन घर परिवार केमती कौन आपणकर जीवन कहानी विषय आम जाना चाहूँ। कहबे आपणकर पिला कौन अच्छा, आप स्वामी कौन करती? संघर्ष तो संघर्ष आ त्याग से तो वर्णना करहबनी, अव्यक्त से जी अनुभव करछि से जानी, जहाँ ऊपर से परिस्थिति पड़े से केवल अनुभव कर। तथापि बहुत किसी न कहले भी किछिटा कहबी। 5 वर्ष तले मो स्वामी एक्सपायर कर जाइथिले, हार्ट स्ट्रोक होइतला। से समय पिला केते बड़ होइथिले? मो पुओ बीटेक कंप्लीट कर देइथिला, झियो मेडिकल प्रिपेयर होता। बर्तमान पुओ झियो कौन करछंदी? झियो मेडिकल सरकार गवर्नमेंट मेडिकल पाई, तार एटा 4th ईयर है। बालेश्वर एफएम कॉलेज रे पढुची। आ पुओ जो आईआईएम मुंबई सेठी पास करके इंटरनेशनल कंपनी रे जॉब करूची। ताले आपनको आर्थिक समस्या दूर हो जायछि? नहीं, एबे आर्थिक समस्या दूर होइछि, किंतु से माने पढ़िला बेले बहुत आर्थिक समस्या थिला। ये भी गोटे एलआईसी एजेंटशिप करथिले।
ଆଉ ଘରର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି, ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲେ ବି ସେ ଭାଇ ସେଟା ତ କହିହେବନି। ତାପରେ କେବଳ LIC ଏଜେନ୍ସି ଯେତିକି ମାନେ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଯାହା ପଢେଇବାଟା ପଢେଇଛୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷର ଟାଇମ୍, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ସହିବାକୁ ପଡିଛି ଏବଂ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ତାମାନେ ବହୁତ ସେଠି ନ ସହିଲେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ଯଦି କଣ କହିବା କି କଣ ମାନେ ଇଏ କରିବା ମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା, ସେଠି ପିଲା ମଣିଷ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ସେ ସମୟଟା ପିଲା ପଇସାଟା ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସରକାର ମାନେ ଯୋଉ ସରକାର ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି, ସେଟା ଛାଡିଥିଲି। କାରଣ ପଇସାଟା ମତେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି ପଇସାଟା ମତେ ମିଳିଯିବ ପଛରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଏ ସମୟଟା ମତେ ମିଳିବନି। ଠିକ କହିଲେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେ ପରେ ଅର୍ଥ ଆମେ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବା, ହେଲେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢିବା ସମୟ ସେ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଫେରି ପାଇବାନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ସେଟଲ ହେଇଗଲା ଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଭାଗକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ। ଏମିତି ବି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପଢିବା ପାଇଁକା, ତାଙ୍କୁ ବି ଯେତେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ପଢାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମାଜ ଆଗରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ନାରୀର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ, ଯେ ଘର ପାଇଁ ମହିଳା ବା ନାରୀ କେତେ ଜରୁରୀ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜରୁରୀ ଆପଣ କହିଲେ। ତ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି, ଯୁବତୀ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ ବା ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କହିବେ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଔଦ୍ଧତାମି କରିବା କିମ୍ବା କ'ଣ କହିଦେବା କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା କରିବା, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆମ ସହନଶୀଳତା ଯୋଉ କ'ଣ କହନ୍ତି, ନାରୀ ତ୍ୟାଗ ସହନଶୀଳତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଦେବୀ, ସେମିତି ସହନଶୀଳତା ନ ରହିଲେ ସେଟା କିଛି ବି ସେ ମାନେ କରିପାରିବନି। ମେନ୍ ହେଲା କହିବାର ନୁହେଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି କହିବାର ନୁହେଁ, ସହିବାର ଅଛି। ସେଟା ହଉଛି ନାରୀର ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତିନି। ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଶକ୍ତି। ସେତିକି ଶକ୍ତି ନହେଲେ, ସଶକ୍ତ ନହେଲେ ସେ ସହିପାରିବନି ବା ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡିବ, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା ଆମେ ବିଚାର କରି ଆମ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା କିମ୍ବା ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ। ମେନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ସମାଜ ଗଢିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପିଲାକୁ ଭଲ ମଣିଷ ଆଗ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁକା ଆଗ ସମୟ, ପରିବାର ଏବଂ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସମୟ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଆଗ ଗଢି ତୋଳିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ସମାଜ ସେବା କରିବା କିମ୍ବା ଆଉ ଯାହା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଯୋଉ ମାନେ ମା ମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଜବ୍ ସହିତ ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଏବେ ସେଟା ତ କହିଲେ ବହୁତ ହେଇଯିବ। ଜବ୍ ସହିତ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଯଥା ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାକୁ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ନ ହଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ମାନେ ନାରୀ ପାଇଁକା ବଡ ଶକ୍ତି ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଏଇଟା ହବ। ଆଉ ନାରୀ ସେଠି ମାନେ ମାନେ ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଯେ କୋଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସମୟ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ମାଠି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ନେଲୁ। ଆଜିର ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ସମସ୍ତ ନାରୀ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ।